Jumana, I need a controversy. അതിപ്പോ കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും കാരണം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരാളങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. ബുള്ളിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാർ പറയും തടിച്ചു വിളിക്കരുത്. വീണ്ടും ജുമാന തന്നെയാണ് ആ ടോപ്പിക് കുത്തിപ്പൊക്കിയത്. അതൊക്കെ ഞാൻ ജുമാനെന്ന് പഠിച്ച ഹാക്കാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോക്കായി പോയി സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴേ. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഹാർട്ട് നീ കല്ലാക്കിയോ? ഇതെല്ലാം ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചതാ. What is something that you've learned about yourself from a past relationship? She's casted in a lot of movies, guys. നിങ്ങൾക്ക് റോള് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, തരൂല. ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളത് പോലെ പറയാം. വേറെ കുറെ വിടക്ക് സ്വഭാവം ഉണ്ടായി. ആരും അറിയാണ്ട് കേറാ നോക്ക, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, തുറക്ക കേറാ. എന്റെ മോളെ, എന്റെ ഉപ്പിയും വെളി വീട് കാണുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ. Welcome back to another video. So today I'm doing a podcast with my best friend Nimisha in the house. Hi guys. Hi Jumana. This segment is called answering uncomfortable questions with my best friend. Yes. Thank you so much, and I'm so glad that this responsibility is on me. I'm gonna have so much fun. Trust me. Don't ignore the fact that there's camera here. Just be yourself. Okay, first of all, I don't think there could be anybody ever better than me to be asking these questions. Why? You know, I am not gonna be nice. I'm just being very honest. And I'm so surprised that you actually gave me the opportunity. This is gonna be a very raw, authentic, a very real segment. അതായത് പുള്ളിക്കാരത്തി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും and I'm gonna give very like straightforward answer, and she'll also give me her opinion and she'll also talk about things. So it's basically like a very casual Q&A thing that we're going to be doing here. And if you have any other suggestion that we should be doing, let me know, and make sure to like, comment and subscribe to Jumana's YouTube channel. Okay. So my first question is, what is the hardest thing that you've had to learn in your life so far? മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണോ ചോദ്യം? ഏറ്റവും ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് situational lesson, right? Yeah, that's a very good question. So I would say the hardest thing that I have come to accept is the fact that ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ എന്താ പറയുക നടക്കണമെന്നില്ല. Correct. And that's the hardest thing for some people to accept. Right? Do you agree with that? I completely agree, because most of our time I think we spend a lot of energy and time in going behind things, and if we would have just let go, maybe something better is kept for us ahead. Exactly. You get stuck, not getting stuck is very important, and like you said, it's not a very easy step. I've taken that many times, and you've helped me move from that to the next. So this is something I know about you, but I was not sure if this is what you were going to answer to this question. Yes, accepting the reality is very important. അതായത് നമ്മൾ and moving on, അല്ലേ? Moving on. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തല പോയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നടന്നു, അത് സംഭവിച്ചു. We move on to the next thing. Maybe it could be for better things are coming in life. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഐ വിഷ് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ. അതായത് we pray. So it's very important to pray as well for things that you need. എന്നിട്ടും നടന്നില്ലെങ്കിൽ leave it to God is what I would say. I think that's the best way. Has it ever happened to you, Nemo, where like you really hoped that this thing would work out, or like അതായത് നീമോ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടക്കണമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടേ then the reality is something else? അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും many times it's happened to me many times, and whenever I've tried to manipulate fate, നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. rather than going and interfering into others' life, it's not been good. പിന്നെ എനിക്ക് 2 പോളിസി ഉണ്ട്. certain times my mom says not to do certain things, and I still go and do it, and then I've already preset my mind that if I go and do it, I am going to get into trouble. So is our thoughts as well? Yeah, it's our thoughts as well. So that's just a small example. So I think we have to keep our mind and headspace open, and go for it. Otherwise it's like it manifests. For me it does. So പേടിച്ച് അയ്യോ നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. You become what you think. Correct. That's right. So it's important to think positively. നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. That is very important. So have you ever felt like you weren't good enough? If yes, how did you overcome that? എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ
അയ്യോ എനിക്കത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതിന് പോരാ, എനിക്കിതിനൊന്നും ഐ എം നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ദിസ്, അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ജുമാന ഓവർകം ചെയ്തത്? എനിക്ക് ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ when I was a child. എനിക്ക് ഭയങ്കര തടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. I was 98 or 96. I was obese. ഞാൻ ഭയങ്കര തടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ മൈ കോൺഫിഡൻസ് വാസ് വെരി എഫക്റ്റഡ്. അതായത് എവിടെയോ എനിക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു I was not happy. Okay. Yeah, but once I started losing weight, once I started looking after myself, അതായത് സെൽഫ് കെയർ, ഫിറ്റ്നസ്, അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ eventually my self confidence, a lot of things improved. But do you believe that അതിലെന്തെങ്കിലും peer pressure ഉണ്ടായിരുന്നു? I meant was there bullying or Yeah, was there bullying ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാർ പറയും തടിച്ചു വിളിക്കരുത്. Okay. That would make me feel bad. Yeah, it's not good for അത് നല്ലതല്ല. അതും ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക, I was young. അപ്പം ഞാൻ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും എനിക്കത് ശരിക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിഷമാവാറുണ്ട്. അതെ, കാരണം ഇപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലാണ്ട് പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലെ, കുട്ടികളത് എത്ര ഇതായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അത് കുട്ടികളെ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. അതായത് അവളെ നോക്കി, അവളെ തടി നോക്കിയ, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ തടി നോക്കിയേ, ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിക്കൂടാ. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും പണ്ട് the ways people used to bully me, so it really matters. So that's it. I just wanted to know അങ്ങനത്തെ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണെങ്കിലും I completely understand. ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Really? I've been I felt very bad for being called skinny. Like ipo there is excess and all of that. When I used to go to the shop, even my dad used to tell me hangarama thookita pole, and people used to do this to my hand, Appam, but you're beautiful, and see, one thing about, I would not call you skinny. One thing about being fit is that in the dress you can pull off any outfit and still so my point is ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആയാലും എന്തെങ്കിലും പറയാന്നുള്ളത് ഒരു ഹ്യൂമൻ സോർട്ടഡ് അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ നേച്ചറാണത്. I think another day maybe you could just do another podcast on this whole topic. ശരിയാ, people have to, ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് അവർക്ക് പറയണമല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So let them talk. Cool. So what is that one moment in your life that you felt the most lost? Situation എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷേ I felt it the most couple of years ago. I was absolutely lost and I would say I was shattered ആ ഒരു ടൈമിൽ. ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടും ലോസ്റ്റ് ഫീൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻച്വലി യു വിൽ പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്. കറക്റ്റ്. സോ ഐ വുഡ് സേ എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, എൻ്റെ എന്നല്ല, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഫാമിലി അല്ലേ. Even in your case, 100%. You have said it multiple times. Correct. Family is our backbone. Yeah. So my family was there for me. So that was very difficult phase. Maybe in another video or something I can talk more about it. But even thinking about it makes me bangere emotional. Right. Yeah, bangere difficult stage ആയിരുന്നു ശരിക്കും. It was it was sad. Looking at where you are today, all I know is you've come out of all that very strongly. Yeah, but it was difficult. Bangere stuff. It was tough. Yeah. But that's what making out of it also is. It makes you stronger. It makes you stronger. Yeah. It makes you really wise as a person. I mean, I like you now. I like the way you are right now. Oh, thank you. So, though it's a very unfiltered, uncomfortable questions. Again, I was saying it was the right choice to put me, but now I think it's slightly wrong choice because I wouldn't want to go back there and dig such things out. Yeah. But it's a very good message that you're giving. So many people are following you. So many people want to know what's happening in your life. So we kind of, they feel you. When you're upset, they feel you. When you're happy, they feel you. So, എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം തരും, നമ്മൾ കരിയറിൽ ലോസ്റ്റ് ആയാലല്ല, ശരിക്കും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര, നമുക്കൊരു ഹോപ്പില്ല, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ലോസ്റ്റ് ആയ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ്. ആ ഒരു ടൈം, ആ ഒരു ഫേസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, ഐ ആം ഷുവർ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഫേസ് എന്താ പറയാ. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, ഗ്രാസ് ഇസ് ഗ്രീനർ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നൗ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷെ കാണുന്നവർ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കാന്ന് അറിയോ, ലൈക്ക് ഫേമസ് ആണ്, പൈസ ഉണ്ട്, വീടുണ്ട്, വണ്ടി ഉണ്ട്, സോ ഭയങ്കര ഓക്കെ ആണ്. ആൻഡ് ഞാൻ എന്താ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറയുന്ന കാരണം യു എവറി ഡേ
എന്ന രീതിയിൽ ഐ നോ ഹൗ ഹാർഡ് യു വർക്ക് ഇൻ യുവർ കോണ്ടന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഡെയിലി യു വേക്ക് അപ്പ് really early and you do this. So even if you're having a bad or good day, you're putting a smile and standing in front of the camera and doing it for your profession, you know. But we have absolutely zero idea what you must be going through. പേഴ്സണൽ ലൈഫ്. പക്ഷെ അതും ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഭയങ്കര പേഴ്സണലായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല. I try to be authentic in my content. പക്ഷെ എന്നാലും ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല, ഓക്കെ ഇത് I'll keep it to myself. That's a very good thing because you know we all like to see positive things. You know, എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഇനി ഇതും കൂടി കാണാം. ഇപ്പൊ അതല്ലേ ട്രെൻഡിങ്. ഇപ്പൊ we are in a situation where anything negative is picking up. So I believe അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് വെക്കുന്നത് ആണല്ലോ ലൈഫിൽ. I think that's a very good way of looking at things. ഇപ്പൊ ജുമാന, കുട്ടി ജുമാനോട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ജുമാനയില് വരുത്തേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കരിയറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്കോ വരുന്നത്. പക്ഷെ തിരിച്ചു പോയി ആ ഇവോൾവിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള ജുമാനോട് എന്തായിരിക്കും ജുമാനയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്? നല്ല ചോദ്യം. ഞാൻ ചിന്തിച്ചേ ഉള്ളൂ. അതായത് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ, ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ വിചാരം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്, എനിക്ക് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ വുഡ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ടെൽ മൈ സെൽഫ് ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് എവ്രി വൺ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വി മീറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ കീപ് യുവർ സർക്കിൾ വെരി ക്ലോസ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കരുത്. എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്നോടല്ലേ? സത്യമല്ലേ? കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി ഞാനാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. ഹലോ നീമോനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഹലോ നീലുനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആരോടെ പറയാ? അങ്ങനെ എല്ലാരും വിശ്വസിക്കരുത്. എന്റെ പ്രശ്നം അതാ, ഞാൻ അത് പഠിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ജനിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു പീപ്പിൾ ഓഫ് പ്യുവർ അറ്റ് ഹാർട്ട്. ഐ മീൻ വിശ്വസിക്കാതെ, ലൈക് ഫോർ മീ, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാതെ ഒരാളായിട്ട് സംസാരം വരെ തുടരാൻ പറ്റില്ല. സത്യം. Because how do you have a straight conversation? I think it's more like നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസം കൊടുക്കും. ഇനി അത് ആ വിശ്വാസം അവർക്ക് നിലനിർത്തണോ അതോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണോ, അത് അവരുടെ ചോയ്സ്. That's how I think. Correct. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ സമയം വെറുതെ അറിയില്ല. അതെ, നമ്മളും കുറെ ടൈം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരിൽ എന്തിന്റെ ആവശ്യം. But what is that one thing that you would want to tell yourself, younger self? Oh my god, so many things. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം I would be like, bro, don't worry about people or what people tell you or validations. For me, since my childhood, validations were very important. If I did something, my dad should say very good, or my teacher should say you're the best, you know, like. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ യൂസ് ടു ബി ലൈക്ക് അതാണല്ല എന്നുള്ളൊരു. അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താ അറിയോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അവരെ വാലിഡേഷൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാന്ന് തോന്നണേ, ഓക്കെ അതങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും. So this is what I want to go tell my younger self, because somewhere whatever is there is with you. Even do what you think is right. നമുക്ക് ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോ തെറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല, നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം. ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അയ്യോ കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ അതൊന്നും പറയില്ല. സോ I know that you come from a very reputed family, and I also know that traditionsum അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മാപ്പിള ഫാമിലീസ് അങ്ങനെയല്ലേ. അതെ, പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ പാസ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല. ഇപ്പൊ യു ടെൽ മീ ഓൾസോ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടുകാർക്ക് സമയം കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ ഫങ്ഷൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ യു ടെൽ മീ ഓൾസോ. നമ്മൾ ആർക്ക് ദിസ് ഇസ് മൈ പോളിസി, നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യുക, ഫാമിലിക്ക് ടൈം കൊടുക്കുക, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിന് ടൈം കൊടുക്കുക. അതിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗിവ് ടൈം ടു ഫാമിലി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് തന്നെ വിഷമാവിടോ, അയ്യോ നമുക്ക് ഉപ്പാനും ഉമ്മാൻ്റെയും കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗിൽറ്റ് അടിക്കൂലേ. യു ഹാവ് ടോൾഡ് മീ as well, നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ you disappeared for 2 months and you were telling me, you were like അയ്യോ അതിന് നാട്ടിൽ പോവാന്ന് പറയും. ഇത് നീമോയാണ് കേട്ടോ. അതായത്
പെട്ടെന്ന് വരും പെട്ടെന്ന് പോകും. എവിടെ പോകും നമുക്കറിയില്ല. നാട്ടിലല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഈ വേൾഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് I'm used to it. I know she's going to come back here. Yeah, Finding Nemo. അതെ, പക്ഷെ എവിടെയാണെങ്കിലും I'm just like a call away. Yeah. She'd like know where I am, what I'm up to. അതുണ്ട്. Yeah. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പരാതി ഇല്ലാത്ത രണ്ടാൾക്കാരാണ്. ശരിയല്ലേ? അതെ, അതായത് bro, I genuinely feel like that is true friendship. നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. When we spend time, it's I mean both you and me, we have a very small circle, and I think that goes with all this whole circle alle. We don't really have to constantly get stuck up with So coming back to the question I was going to ask, so what is that one family tradition that you value the most? I would say the family hierarchy and the fact that നമ്മൾ ഭയങ്കര I don't know what is the terminology for that. നമ്മളിപ്പോഴും we're very collective, no? Indian families are very collective. അതായത് we stay together, we travel together. It's very togetherness. ആ ബോണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. That is something that I would want to pass on. അതായത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളരുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കൊടുക്കുക. It's very important as well. Family relation maintain ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് UAE, I think me and you are blessed that we have our parents also here. And you know, because most of them come here, work and family ഒക്കെ നാട്ടില്, and they wait for that holidays to come. സത്യല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ബ്ലെസ്ഡ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ പഠിച്ചോനെ, അതായത് we have a roof above our head, ഫുഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. We're so blessed. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അച്ഛന് ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം, അതായത് വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഫാമിലി ഇതിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കൂടെ. I am 100% sure. ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പാനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു, ഉപ്പ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഉപ്പ ലൈക്ക് അടുക്ക് മോളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നീ പുറകെ പോയിക്കോ, ഉപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം. നമ്മളുടെ മറ്റേ അമ്മമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ എന്താ പറയുക ലവ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ഉമ്മ ചക്കരച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ ബിരിയാണി, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഷീ മേക്സ്. അതായത് 2 പ്ലേറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഇല്ലേ, ചോറ് കഴിച്ചാലും ശില്പിലേക്ക് മോളെ നിന്ന് കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഇനിയും കഴിക്ക്, അതിനുപ്പാ ഉപ്പാക്ക് മോള് വാൾട്ടറല്ല. So these are the kind of things that they say. Yeah, we eat only they're happy. Like I think from the longest time that's what I hear my mom say, like food eat. Vera adu kondu tha enikku idu kondu tha. I've never heard a demand for anything. We can't lie also. നമ്മളിപ്പോ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് this is also reason why I don't want to go home and I'm sad. വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് എന്താ മോളെ പ്രശ്നം, എന്താണ് ഉപ്പാനോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനോട് പറയും. They'll ask you. And it's very difficult to lie also. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. Again, something very common. I mean, when we're really sad, ഞാൻ ഫാമിലിയോട് മാത്രമല്ല, even friendsനോട്, because I want to come out of it on my own. And then go to them. Because somewhere deep inside I have this feeling that ഇതിന് ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ച് സമയം കളയണ ഒരാവശ്യമില്ല. അവർ പിന്നെ അവരെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവരെ BP എല്ലാം കൂടും. And then, but if you really need help, ask for help. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയോട് സംസാരിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കണമെന്നല്ല, നമ്മള് പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ കടന്ന് വന്നോട്ടും പിന്നെന്താ പറയാ, ഐ തിങ്ക് we've been independent for the longest, which is why we have come to a thought process like this. അത് വലിയ നല്ല മൈൻഡ് സെറ്റില്ല. പക്ഷെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക്, തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ജുമാന മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇത്ര പ്രോപ്പർ ആക്കി വെക്കുന്നത്? പ്രോപ്പർ ഒന്നുമല്ല, I really get messed up in my head sometimes. Because ഞാൻ നോക്കുമ്പോ you are always, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ്, എന്തെങ്കിലും കോണ്ടന്റിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാസ് ടു ടോക്ക് ടു ഹർ സ്റ്റാഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാസ് ടു കോൾ ഹർ ഫാമിലി, or you know she's full time. I think I'm hyperactive. Yeah, and I was there with her when she was making her house. I mean, for me that's one of the most proudest moments. അതൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ തന്നെ സൂപ്പർവൈസർ ആയി, ഞാൻ തന്നെ പണിക്കാരെ കൊണ്ടുവരാ, ഞാൻ തന്നെ ചേട്ടാ പെയിന്റിംഗ് കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ദുബായിലെ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാവണേ, you know, because I've heard my parents and all നമ്മൾ നിന്ന് പണിയെടുപ്പിക്കണം മോളെ, അതിൽ നിന്ന് പണിയെടുപ്പിക്കണം. ടാസ്ക് അറിയോ, കോമഡി അറിയോ, ജുമാന വീട് ആരെന്ത് ചെയ്യാൻ, അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റായി വരും, ജസ്റ്റ് കേറുക, ഹൗസ് വാമിങ് ചെയ്യാൻ. ഞാനൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല, പിന്നെയാണ് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും.
ആൻഡ് ഐ റിയലൈസ് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ തെറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ വേറെ ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവൻ സീൻ ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലങ്ങോട്ട് കയറി. അങ്ങനെ ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഓക്കെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്, ആ പ്രശ്നമുണ്ട്, മറ്റേ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഐ ഹാഡ് ടു മേക്ക് എ ടോയ്ലറ്റ് ആസ് വെൽ. അതിൻ്റെ റൂഫൊന്നും ചെയ്ത് ആ ആളുടെ പേരെനിക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ തെറ്റായിട്ടാണ്, അതായത് ഐ മേഡ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പ് ഫ്രണ്ട്, പക്ഷെ ആളുടെ വർക്ക് ആൾ കറക്റ്റായിട്ടല്ലേ ചെയ്തത്. എനിക്കൊന്നും നീ പേടിക്കണ്ട, ഒരു വീട് ഇവിടെ വെക്കണമെങ്കിൽ ആളെ വിളിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് ഷീസ് ലേൺഡ് എവറിത്തിങ്. ലിറ്ററലി അവരുടെ ഭാഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭാഷയിലായിരുന്നു സംസാരം. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇതും അറിയോ. ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോക്കായി പോയി സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴേ. എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറയാ വീടിന്റെ ടാപ്പൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് എ ഫൈറ്റ് വിത്ത് ദി അതർ ടീം. So it was a very bad situation. ഞാൻ ആകെ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി. ഞാൻ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. This would finish in 2 or 3 weeks അല്ലേ? 2 or 3 weeks. വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോ പെയിന്റിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവൻ That's what I said. അപ്പോൾ I actually saw you make this house into a home, you know, like അപ്പൊ ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഐ എം ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര സെയിൻ ആയിട്ട് രാവിലെ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പോവും, ഒരു പിറ്റത്തെ ദിവസം അതിലും വലിയ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. യു ആർ മൾട്ടി ടാലന്റഡ്. ഇത് എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഐ മീൻ ഒരു കാര്യം അറിയില്ല പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ പൈസ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ല ജുമാന. ഷീ വുഡ് ആക്ച്വലി ഗോ ബാക്ക്, ലേൺ, come and grill those people and then they were like oh god, ഇന്നലെ വരെ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പഠിച്ചു വന്നിരിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ എ ബിസിനസ് ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. സോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ യു ഷുഡ് നോ എവറിത്തിങ്, അതർവൈസ് യു കുഡ് ബി ഫൂൾഡ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാം പഠിച്ച് വെക്കുക, സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് ഫുൾ അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് റഫായിട്ടൊന്ന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് then you will have an idea. That's a very good approach actually. പിന്നെ അതായത് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ട്, മറ്റേതുണ്ട്, മറിച്ചതുണ്ട്. സോ യു ലേൺ മോർ. അതാ. സോ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഭയങ്കര എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു തെറ്റാണ്. ഞാൻ കരയുന്നത് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ the way you go through it, ആ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ ദിവസം ഈ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഐ എം ലൈക്ക് wow, you finally did it എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. Honestly speaking, I was very inspired. Thank you. Now again, getting back to your career and everything, I'm sure ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഭയങ്കര ഓവർവെൽമിങ് ഫീല്. അതായത് ഒരാൾ അങ്ങ് കയറി അപ്രീഷിയേറ്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ്, പിന്നെ ഭയങ്കര ആൻഷ്യസ് ആവുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡും ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനത്തെ ഡേയ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ യുവർ മോസ്റ്റ് ഓവർവെൽമിങ് ആൻഡ് ആൻഷ്യസ് ഡേയ്സ്? I'm a very emotional person. So ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു ഗിഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യം നടന്നില്ല, ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇൻറ്റൻസ്. ബട്ട് വൺസ് ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്, വൺസ് ഐ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, അതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കരയണമെങ്കിൽ കരയും, ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കും. ഞാൻ എഴുതുകയും ചെയ്യും. ഐ റൈറ്റ് ഓൾസോ. ഐ ഹാവ് എ ജേർണൽ. എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതും. അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഐ ഫീൽ ബെറ്റർ, ഐ മൂവ് ഓൺ. ബിക്കോസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ഹവ് മെറ്റ് യു എല്ലാത്തിനും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു ബി ലൈക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ജാടയാണോ? അല്ല, ജാടയ്ക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ? ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വി വർ ട്രാവലിംഗ് ടു മീറ്റ് എ ഡയറക്ടർ ഓർ സംതിങ്. സോ ഓൺ ആർ വേ യു ആർ ബീങ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് പോവല്ലേ ആ ഡയറക്ടറിനെ കാണാൻ, അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പറയോ, അത് ഒരു പ്രശ്നമാവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയൂല. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു. അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ യു ആർ വെരി വോക്കൽ അബൌട്ട് വാട്ട് യു വാണ്ട്, വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ്. അത് ഓവർ ടൈം ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. And that's something I picked from you and I try to practice myself also. It's very important, but it's very important to be vocal about. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റോടെ സംസാരിക്കുക, പൊളൈറ്റ്ലി. Correct. That is what. And ഉപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യല്. Correct. People please ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമില്ല. ഇല്ല. It's very important to be polite, respectful, kind and understanding. And I've seen vice versa also. When you do that, the opposite person knows that you know what you're there for, you know what you've understood, and you are kind of reciprocating if you want to do it or not. You've taken more seriously.
പക്ഷെ പറയേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയൂല, പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും. സ്വകാര്യമായിട്ട് നമ്മള് മാത്രം പറയേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്, അത് ഭയങ്കര വോക്കലി പറയുന്ന ഒരാളാണ്. അതെ, ഇതെല്ലാം ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചതാണ്. പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും അയ്യോ പാവം വെയിറ്റർ, പക്ഷെ നോ ഷീൽ ബി ലൈക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചേ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ലേ തരണ്ടേ, because most of the time I pay for stuff and I be like let it be, അവരെന്തായാലും വെച്ചല്ലേ. Then I've seen her like calling them, asking them to change it, or she spends some time. അതെന്ത് സത്യം പറയട്ടെ, എന്താണെന്നറിയോ, എനിക്ക് സ്പൈസി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് വയറുവേദന എടുക്കും. ഐ എം ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻറ്റ്, ഗ്ലൂട്ടൻ ഇൻടോളറൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചേട്ടാ ഒന്ന് സ്പൈസ് കുറച്ചിട്ട് തരണേ പ്ലീസ്. അവന് സച്ച് ഷെയിം റൈറ്റ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് സ്പൈസി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതറിയോ, കഴിച്ച് എനിക്ക് വയറുവേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. പുളി, അച്ചാറ്, എന്താ പറയുക, അച്ചാറ്, മൈ ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അവസാനമില്ല, എനിക്കതിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ ഉപ്പ പണ്ടേ പറയുള്ളൂ ഉപ്പിയു മോളെ അധികം എരിവിൽ കഴിക്കല്ലേ, എനിക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നമാവും. സോ ഐ എം ഫേസിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വയറുവേദന എടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ പ്ലീസ് സ്പൈസി ആക്കരുത്. അപ്പോൾ അവരില്ലേ എന്നാലും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടും. അതാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ഇത് സ്പൈസി അല്ല, ഇത് കഴിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം എന്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു, ഒന്ന് മാറ്റി തരൂ പ്ലീസ്. അയ്യോ അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഇതത്ര വയറുവേദന ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഒന്ന് മാറ്റി തരും. ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ദാറ്റ്സ് വെൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ. അതെ, ഹെൽത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സംടൈംസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇല്ലേ I'll adjust. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് എവ്രിബഡി ഷുഡ് ആക്ച്വലി വോയിസ് what they have to say. അതിപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണെങ്കിലും വർക്ക് സ്പേസിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഗുഡ്. പക്ഷെ വോയിസ് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി അത് പറയണം. അത് ഇങ്ങനെയല്ല, പാലുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്ക് മനസ്സിലല്ലേ. സി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യമല്ല പറയണേ, ദാറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റാൾ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് തിങ്. പിന്നെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ടോക്ക് വെരി റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി. കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആളെന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കത് വിഷമാവും, പിന്നെ അത് കുറേ നാൾ അവന് മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരാളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാണെങ്കിൽ മറ്റാളിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുക, കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുക, അതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല, അതിങ്ങനെ പറയരുത്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതായത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യു വേഴ്സസ് മീ, ഇറ്റ്സ് us versus the problem. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതാ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ട്രൈ ചെയ്യാം റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും. Maybe we can actually do a relationship podcast, bro. That would be so much fun. I'm going to be asking questions also. അയ്യോ എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട. അയ്യോ relationship. But love is it's a beautiful thing. It is, right? Yeah. Are you in love? എന്റെ മോളെ എന്റെ ഉപ്പിയും വെളി വീട് കാണുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ. ശരി ഞാൻ ചോദിക്കാം, ഞാനൊന്നല്ല ഇത് വലിച്ചു നീട്ടിയത്. ജുമാനയ്ക്ക് പ്രണയം. ജുമാനിന്റെ പ്രണയം ആരാ? Question is not very nice, but I really thought about it like at least 10 times if I should be asking this. ചോദിച്ചോ. But I should ask. I think I should. ചോദിച്ചോ. So what is that one thing that you've learned from your past relationship? What is that one thing that you've learned? What's something you've learned about yourself from a past relationship? About myself? Yeah, what is something that you've learned about yourself from a past relationship? That I can be in love madly. Okay. Yeah. Okay. Do we just move on to the next question? Yeah, let's just move on to the next question. I think I've learned a lot shirikum from my past relationship. Of course, I can be madly in love. I won't say I'm too possessive, but what's mine is mine. I know that. If that makes sense. It makes total sense. I mean, possessiveness, love, ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട സ്വഭാവമാണ്. Yeah, but I'm not a psychopath where ഞാൻ ഫോണൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യൂല. ഫോണും ചെക്കാനോ ഫോണൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യൂല, പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യൂല, അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതന്നെ let's change the topic. Yeah, very much. Yes. I don't want to die after this podcast. നീമോ എന്തിനോടാ ചോദ്യം ചോദിച്ചേ? Do you have a Pearly fan here? Yes. I'm also a Pearly fan. I like her. Yeah, and she's beautiful. Very natural also. She's very natural. She's very cute. Yeah.
She's very cute. Yeah, I agree. Yeah. Pearly and Adil are very... Saima is something you should host, you know why? But dude, Actors and Pearly is... directors are sitting there. Yeah, but she's good at what she does. Anakkunna avali cheyan pattu narikariilla. ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും. She's really good. Pearly, if you're seeing the video, you're amazing. She's amazing. She's amazing, yeah. Yeah, and they're good pair also. Yeah. They're really good. You guys are amazing, okay? If you're watching this video. പക്ഷേ if you were called to host a show like that, അത്രയും ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ഷോ, എനിക്കറിയില്ല, അറിയില്ല, നോക്കാം, ഞാൻ തള്ളി വിടും. ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പിന്നെ അത് ഓക്കെ വരുമല്ലോ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ? എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മെമ്മറി ഓർമ്മ വന്നു. എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഒരു അബുദാബിയില് അംബാസഡറിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും തന്നെ ആലോചിക്കട്ടെ, അതെന്തായിരുന്നു പാർട്ടി? ഓ ഗോഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? എന്തായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ മൈക്കിലൊന്നും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. So when you hear your sound, you're gonna be like, oh wow, right? Yeah. So I said hi, and then I heard my voice, and I was like, എന്താ പറഞ്ഞേ? I was shocked. അതായത് ഭയങ്കര പെപ്പി ആയിട്ടുള്ള എന്തോ സംഭവം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അംബാസഡറും അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാര്. മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ അയ്യോ ഹൗസ് പാടിയതോ മറ്റേ എന്തോ പറഞ്ഞു. അങ്ങനല്ല, ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞേ, അത് എനിക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ജുമാന ഹായ് എവരിവൺ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി, ഇഫ് ഐ റിയലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ശരിയാ. About how you enter washrooms and use a handicap washroom because it's bigger. അതൊക്കെ ഞാൻ ജുമാനെന്ന് പഠിച്ച ഹാക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് ബിഗർ ആൻഡ് സ്പേഷ്യസ് ആൻഡ് nobody is going to disturb you. You can just sit there as long as you want. ആരറിയാണ്ട് കേറാ നോക്ക, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഓക്കെ, തുറക്ക കേറാ. ഇതിലൊക്കെ കേറാൻ പാടോ? അപ്പൊ കേറിയാൽ എന്താ, ആരെങ്കിലും വന്ന് തുറന്നു നോക്കോ? ഇതിലെ അടിക്കാൻ പാടല്ലേ? ഇനി അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് that you know ബ്രോ യു ആർ നോ ലെസ്. ഇതില്ലേ ഞാൻ നിമോനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറയാച്ചു, ശില്പി ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണോ, ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചുമ്മാ, ഫുൾ ഒരു ടെഡ് ടോക്ക് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ശരിയാല്ലേ, എന്നാൽ I'll get hyped up and then I'll be like leave it. അതെ. പിന്നെ നീമോന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ അറിയോ, ഫാഷൻ ഐക്കണാണ് ബ്രോ. യു റിമെമ്പർ കഴിഞ്ഞ വർഷം യു കെയിം ടു മൈ ഹോം ഒരു സാരി ഉടുത്തിട്ട്, അടിപൊളി സാരിയാണ്. അമേസിങ് സെറ്റ് സാരി അല്ല, നല്ലൊരു കാഞ്ചീപുരാന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തോ ഒരു ഇവന്റിന് പോയിട്ട് അടിപൊളി സാരി. എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്ക് പോകണമായിരുന്നു. പാർട്ടി അല്ല, മറ്റേ ഒരു ഇവന്റ്, ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഇവന്റിന് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ യു സെറ്റ് വെയർ വൈറ്റ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റ് സാരി എടുത്തിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഇവള് ഇങ്ങോട്ട് ആരുടെ കല്യാണത്തിന് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോവല്ല നമ്മള്, ഇറ്റ്സ് എ കോർപ്പറേറ്റ്, വൈറ്റ് ആണ് തീരെ പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ വൈറ്റ് അല്ലേ? നോ നീമോ, വൈറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ക്ലോത്ത് സൈസ് ഇസ് ദ സെയിം, സോ വി ഗെറ്റ് ടു swap. She wears oversize under the tie, under the loose ആയിരിക്കും. സോറി, സെയിം അല്ല, പക്ഷെ ഓവർ സൈസ് ഇടുന്നോണ്ട് കൊള്ളും. എന്നാലും നീ ആ എംബസിയുടെ അവിടെ ഓർമ്മ വന്നാല് ഞാൻ വേറെ വീണ്ടും ഉള്ള ചാനൽ ഇടിച്ചു കയറി വന്നത് പറഞ്ഞുതരാട്ടോ. അപ്പൊ അത് പറയല്ലോ പ്ലീസ്, നാണക്കേടാ ആള്. Okay, so now we spoke about friendship, family, relationships and everything. റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അധികം സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ. വീണ്ടും ജുമാന തന്നെയാണ് ആ ടോപ്പിക് കുത്തിപ്പൊക്കിയത്. ഞാൻ അത് നൈസായി തള്ളി വിട്ടതാണ്. But there was a point in my life where I was not even ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ ഹാർട്ട് നീ കല്ലാക്കിയോന്നു. Because she is in a field where really good men keep passing and I'm like, bro, कुछ होता है? She's like, कुछ नहीं होता है. You know, like. But I think our phase there was a tough fight stage. At that point, I was not even seeing a guy. I was not even talking to a guy. I was not even interested in a guy. I was not even crushing on a guy. Because when you love a person, that's the only person you see. Apo, like I was saying, how do you deal with disconnecting with a person that you were very close to? Because we were speaking about it, right? Oh my god, it hurts. എന്തായാലും വിഷമാവൂലേ നീമോ? അതായത് നമ്മളെ സർക്കിൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും
ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആ ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് ഭയങ്കര വിഷമാവും. എനിക്ക് എന്തായാലും വിഷമാവും. എന്നിട്ട് അത് പറയുകയും ചെയ്യും. ടേക്ക് ഫോർ യു ടു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ പോയിന്റ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം ഒരാള് ഹേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്തണമെങ്കിൽ there has to be something really. ബട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഈ ദിവസം വരെ ഞാൻ എൻ്റെ സർക്കിളിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബട്ട് യെസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. വിത്ത് എ വെരി ഷീസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഈവൻ നൗ ഷീ ഈസ്, യു നോ ഹു ഈസ്, നീലു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ. ആൻഡ് that's because of a reason, not because of both of us, but because of something else. അപ്പോൾ അന്ന് I was very young. I think I was 20 or 21, I think. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ല. ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയ്യോ എൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അയ്യോ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നീലുവിന്റെ കാര്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത്, അത് അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ സംഭവിച്ചു, the person is realizing സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ I can disconnect with people if I feel like they're not genuine. Right. It doesn't feel bad. And do they get to re-enter with an apology? No, they don't. Once closed is closed. എന്തെങ്കിലും കാരണം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരാളങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ നമ്മളുടെ ട്രസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മള്. നമുക്കത് എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരാള് നമ്മളെ അടുത്ത് വല്ലാണ്ട് ക്ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് we get this anxiety. എനിക്കുണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ട് വരെ ഐ ഹാഡ് ടു കട്ട് ഓഫ് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് സംതിങ് യൂസിങ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ എൻഡിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എൻഡിൽ ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ടു ഡു വിത്ത് either the work I do or some favors or something like that, which I'm very open to helping people. പക്ഷേ you help people. പക്ഷെ this was the intention from the beginning എന്ന് വരുമ്പോൾ it's kind of creepy. ആൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് ആര് നല്ലതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ for me, and we know each other since ages. Yeah, and for me Jumana is a popular figure. She's like I said, she's somebody I look up to. ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തും ഒരു വർക്കിന് വന്നപ്പോൾ she did her job and she spoke. വളരെ മിനിമം സംസാരിച്ചു പോയി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ജുമാനയായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാൻ പറ്റി. കാരണം എന്തായാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാല്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, എൻ്റെ ലിപ് ഗ്ലോസ് ഞാനൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ച ലിപ് ഗ്ലോസിന്റെ ശരിക്കും രസം ഉണ്ടാവുന്നത്. യു ടോക്ക്, ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് ലിപ് ഗ്ലോസ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരണേ, ഇടയ്ക്ക് കയറി ലിപ് ഗ്ലോസ് ഇടാൻ പോയത്. ജുമാന വെൻ ഷീ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസ് വിത്ത് മീ, എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും ജുമാനയ്ക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ കിഡ്നിയാണോ ഇനി, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനില്ല. സോ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ബിക്കോസ് യു ആർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, there could be a lot of people who's നമ്മൾ യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല. ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് വെൻ വി വർ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറേ കോൾസ് വരും. അതേ ജുമാനോട് ഒന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയും, അയ്യോ ജുമാനോട് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് തരാൻ പറയും. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കോളുകൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I was like directly, you would be getting a lot of such calls, or you would have people who's coming in your life just because they want something from you. Like, how do you deal with that? Paradi? I was like, because in the profile and കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് there might be a lot of people who might even come into your life to use you, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ how do you deal with that? Like, how do you be, നിനക്ക് എങ്ങനെ ജെന്യുവൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുക when you are in such a എന്തേനു സോറി, ഞാൻ ലിപ് ഗ്ലോസ് ഇട്ടിട്ട് വന്ന് ലിപ് ഗ്ലോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആരും കാണൂല. അതെ, ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. I heard a question. See, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ ആൾക്കാരെ. അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷെ നമ്മള് സർക്കിൾ എനിക്ക് പണ്ടേ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്റേർണലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലവരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രാറ്റജിക്കലി വരും, നമ്മൾ തന്നെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആവും. That this is what, I think it just happened with me like once. കാരണം ഒരാളായിട്ട് ക്ലോസ് ആയതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യൂല അവരുടെ ക്യാരക്ടർ, വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പേഴ്സൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലോസ് ആക്കലില്ലു, which is very good.
പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റി, അതൊരു വലിയൊരു പാടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരുണ്ടാവുമ്പോഴേ ഭയങ്കര എനർജി ഡ്രെയിനിങ് മോളെ. എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞൊരു കഥ ഉണ്ടായത് മോനെ, എനർജി ഡ്രെയിനിങ്, ഭയങ്കര ഡ്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. അതായത് അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആളോട് ഞാൻ പറയല്. It's very important to have good people around you. Very true. True. I was just saying, just because I was your friend, I used to get a lot of calls. Hello, Jumana, odonu ivada varan parayu. Hello, Jumana, odu adu chedaran parayu. Jumana, parayilunde pinne പക്ഷേ I never bring that to you. You never tell me that. Unless it's like proper work, because എല്ലാവരും റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരാളുടെ പ്രൊഫഷൻ ആ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്തുക, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി, യു നോ. ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ ഹിയർ ടു വർക്ക്, വി ആർ ഓൾ ഹിയർ ടു ഏൺ, ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ ഹിയർ ടു ഗിവ് ബാക്ക് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം, യുനോ. അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. നമ്മളടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യൂ. You know, there's a very sad incident that has happened with me, right? I don't want to take names, obviously, but if the person saying, I was not hurt, I wouldn't say I was hurt, but I was very disappointed. There was a friend of mine who I considered, childhood friend who I considered to be very close to me. And I even flew down to India for her wedding. I made time for her, and I always make time for her. But then I realized in the end, the reality, and it was like, what, I would say more than 10 years of friendship. Oh, okay. And I realized, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യലുണ്ടേനു എന്തോ സംതിങ് ഇസ് ഓഫ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഐ ഓവർ അനലൈസ് തിങ്സ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോളാക്കി തീർക്കും. ബട്ട് വെൻ ഐ ഗോട്ട് ടു നോ ദ ഫാക്ട്, എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. So I left, I would say, the wedding, and I came back and I... Was it a scenario of being blocked her? Okay. Everywhere. Okay. Never spoke to her ever since. Right. Yeah. Either a using scenario? No, not using scenario, but okay. some other scenario. Something where you got upset. Yeah, I was... It's okay. You have good people like me, so you don't have to like think about all that. But it's even more hurtful when you expect, you know, നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അതായിരിക്കും അവർ, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. നമുക്കത് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാം. ട്രൂ. ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് വിൽ ബി ലൈക്ക് കണ്ടാലും നമ്മളത് കാണാത്ത പോലെ നിൽക്കും, ബിക്കോസ് യു ആർ ലൈക്ക് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് വാല്യുബിൾ ടു മീ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്കിങ്ങനെ പണി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നല്ല ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ല. ആൻഡ് നല്ല ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതായത് ഇഫ് ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് ദം or you are not in that accepting mode, they would also just walk away, you know. Like എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേർ എന്നോട് കുറേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരാൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാനൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് ഐ കെപ് തിങ്കിങ് സംതിങ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ, എനിക്ക് വയ്യ അടുത്ത്. ബട്ട് there was a point where I missed that and the person was cold, you know. I mean, it was never the same, because our benefit of doubt when you keep towards a person, I think it happened to you. It has happened to me. Yeah. And because sometimes നമ്മൾ misjudge ചെയ്യുന്നതാണ് ആൾക്കാരെ. വെറുതെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതെ അക്കല്ല, give everybody a chance. Exactly. Yeah. പക്ഷേ ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ, like you said, ചാൻസോ കൺഫ്രണ്ടേഷനോ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I just cut off. The people don't even know why they're not in my life. Yeah, but whoever has gone from my life, they know why it has happened. For me, most of them don't know why, because I have had... അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. നീമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയില്ല. ശരിക്കും സത്യം ആലോചിച്ച് ബാക്കി എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ ഇത് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷ പറയുന്ന വേർഷൻ ആയിരിക്കും അവർ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കണം, അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താലോ. അവർക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം അത് ചിന്തിച്ചോട്ടെ. അത് എന്തായാലും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ആ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണ്ട. So let them think. But dude, it's painful when you lose somebody that you really love. True. Love, yes. I mean, not love. I mean, we can laugh about it. I mean, like friendship as well. Yeah, friendship. I would never. There are a few people that I would never want to lose in my life. But has this happened to you where when a person walks in, you already know something is not okay and you become friends with them? Either way, not listening to all the voices inside you, and something does happen. Or intuition? No. You don't get any sort of intuition. Maybe I don't get as hurt as you do, because I get this intuition. എനിക്ക് ആദ്യമേ തോന്നും
എന്തോ പണിയാണല്ലോ മറ്റേ അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് കറക്റ്റാ. പക്ഷെ അവര് ക്ലോസ് ആക്കലില്ല, അത്ര തന്നെ. അവരെവിടെയാ വെക്കണ്ട അവിടെ വെക്കും. എനിക്ക് പണിയൊക്കെ മേടിച്ച് എല്ലാം കിട്ടി എന്നിട്ട് വേണം ഓക്കെ ബൈ ബൈ. അത് എല്ലാം കുഴപ്പമാക്കിയിട്ട് കുലുമാലായിട്ട് അവസാനം ടാറ്റ ബൈ അസ്സലാമു അലൈക്കും. But coming back to the question where if it's easier to cut people off, there were times it was difficult. Cutting off people, yes. ഞാൻ ഇതിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യില്ലെന്ന് അറിയോ, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. I will make it in a way that they can't reach out. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് that I'm at peace. Yeah. What's the most important thing that you look for in friendship? ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില് Loyalty. Somebody who's loyal. I need somebody who's stable, not somebody who will, you know, yeah, loyalty. Good. Trustworthiness. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിൻ്റെ അതിന് പുറത്തു പോയി ചെയ്യുന്നെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടമില്ല. I agree. പിന്നെ സംടൈംസ് ഓൾസോ ഫീൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ഓവറായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യില്ലേ, നമ്മളും തിങ്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ, ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പഠിച്ചേ അല്ലേ, ഇത് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ചിലവരെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് സംസാരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. യുനോ, സോ സംടൈംസ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ അവരായിരിക്കും. സോ വി മൈറ്റ് എൻഡ് അപ്പ് സേയിങ് സംതിങ് that we didn't have to tell them. So we should also be focused. എന്നിട്ട് ആലോചിക്കില്ല, അല്ല എന്തിനാ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞേ, പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I could have just kept it to myself. Yeah. അല്ലേ, എത്രയോ പ്രാവശ്യം we've spoken about it. വെറുതെ ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ. Have you ever lost someone who matters to you that you've wished they came back? Just one person, but rest of them I don't regret. Do you want to talk about that? No, person? don't want to talk about it. No. Okay. But you wish the person to come back, right? So maybe if you talk No, I don't wish now because everything happens for good. Okay. But you don't want to talk about it? No. Is it a boy or a girl? No, just asking. Just to see if I know. You do know the person. And I know for a fact how much you value people, relationship, who are close to you. Intense emotions, guys. Intense emotions ulla oralana. So I believe you plan things, alle. No, I mean in your work professionally ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് you plan things in advance. നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്നേ you're ready for it and all of that. So what is that one thing that you planned and it didn't go like you planned? പക്ഷെ അത് നല്ലതിനായിരുന്നു. നല്ലതിനെ. അതെന്താ അറിയോ, this I talk about it a lot. No, I don't think I've spoken about it a lot. അതായത് കൊറോണയുടെ ടൈമിലില്ലേ, അതായത് കൊറോണയുടെ മുന്നേ എനിക്കൊരു ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It was for a music video, but I think it was T-series or something. I had to go to Delhi for that. പക്ഷെ എന്തോ something felt, again, the intuition പോകണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എന്നിട്ട് I cancelled it. Guess what? ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ, ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾ ക്ലോസ്ഡ്. ഇമാജിൻ, അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ആരും അറിയില്ല. I don't know anybody. അവിടെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും. I'll be stuck in a room by myself. എനിക്ക് ഈ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പിരാന്തായിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്. അയ്യോ വേണ്ട. You would like it. I would like but it. You wouldn't, bro. You wouldn't like it. You would need a person. Maybe not because we didn't know that അതൊരു 1 month ആണോ. So lockdown I don't think you can do it. പിരാന്ത് പിടിക്കൂ, ആർക്കെങ്കിലും പിരാന്ത് പിടിക്കൂ, right? 3 മാസം ഒന്നും പറ്റില്ല. ഞാൻ അപ്പോൾ മറ്റേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതലായിരിക്കും. We are almost coming to our, you know, end ആയിട്ടില്ല. I think I have one more question to ask you. So is there somebody in your life that you have not forgiven yet? ഇല്ല. You're saying there is nobody. You've forgiven everybody. Even if they've not asked for forgiveness. I hope whoever I've wronged and I didn't know that നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റെല്ലാം ചെയ്യില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ I hope they've forgiven me. And whoever has wronged me, I have forgiven them even if they've not asked for forgiveness. Okay, so my last question is, yeah, Jumana, I need a controversy.
Controversy. This has been such a decent interview. You haven't spoken about love. Love. You haven't spoken about anything dangerous. Dangerous. Yeah, or something exciting, something they'll be like, Jumana idu paranju, Jumana adu paranju, Jumana adu paranju. Wow. You know, just imagine it's trending with mine in your thumbnail. എടാ എനിക്ക് ഫേമസ് ആവാൻ ഒരു ചാൻസ് ആണോ? ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ? സംതിങ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ. കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ അതിപ്പോ കിട്ടും. കിട്ടുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പറയാം, എന്നിട്ട് ഐ വിൽ ആസ്ക് യു സംതിങ് ഓൾസോ. സോ ഐ ഹാവ് സീൻ an actress in Jumana, you know. അത് വെറുതെ പറയല്ല, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആസ് യു ഓൾ നോ, ഐ എം ഓൾസോ എ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ. And she's a casting director, she's a producer, she's a production controller, she's an actress herself. You must have seen my reel with her. She's an amazing human being. Aww. Anyway. Yeah, she's a casting director. She's casted in a lot of movies, guys. നിങ്ങൾക്ക് റോള് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, തരൂല. ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഹാവ് എൻ ഐ ഫോർ ആക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ജുമാനയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കും, മേ ബി ആഡ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പെട്ടില്ലായിരിക്കും, ഭയങ്കര നോർത്ത് ലുക്കാണല്ലോ, മലയാളം ഒന്നും പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. മലയാളിനെ പോലെയാ. പക്ഷേ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ജുമാന ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനും ജുമാനയും ക്യാമറയും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ആ കൈലി മറ്റേ കോണ്ടന്റ് ടുഗദർ. Yeah, that he See now I look like a South Indian Malayali. സാഹിബ പാട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നു, തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് പെണ്ണെ. Yeah, so അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ വിഷൻ ബോർഡ്, എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊരു വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ട്. I find my happiness through letting people grow and growing myself. സോ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എംപ്ലോയിനാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷൻ ബോർഡ്. ആൾക്കാർ വിചാരിക്കരുത് ഞാനിതെല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം നാളെ നീ ഇതൊക്കെ എത്തുമ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്റർവ്യൂ വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞല്ലേ, അല്ലാണ്ട് നീ ബെനക്കെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയും. You know, so she's a brilliant actress, guys. അപ്പം for all you, I'm not asking മറ്റേ directors come cast അങ്ങനെ പറയല്ല, പക്ഷേ for all you people looking for a new face, I think she's the one. This is me saying it, not nobody is pushing me. I just hope she doesn't cut this out from the podcast, but she's a brilliant actress. One, she's a brilliant director. So this is something I fed into her head newly, saying that I would love to see her direct a film because she has a great vision. And 30 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുമാന 25 ദിവസത്തിലെ ഷൂട്ട് തീർത്തരും. ക്ഷമ ഇല്ല, ഇപ്പം ചെയ്യണം. അപ്പം വലിച്ചു നീട്ടുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. സോ പ്രൊഡ്യൂസറിന് ലാഭം. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റീസെന്റ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി വേർ she was almost in a ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതിൽ പറയും വൈ ബിക്കോസ് ഇത് ഞാൻ മാത്രം കേട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഡയറക്ടറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. യുനോ ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ഓക്കെ, യൂഷ്വലി എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും പറയുന്ന പോലെ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആൾ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് വേറെ ആൾ, ഇതൊക്കെ പറയുമോ എന്നുള്ള പേടിയിലാണ് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചത്. പക്ഷെ ദിസ് ഡയറക്ടർ, നോട്ട് സെയിങ് ഹൂ ദിസ് ഇസ്, ബട്ട് ദിസ് ഡയറക്ടർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് എ മാൻ ഓഫ് ഹിസ് വേർഡ്സ്. എന്നിട്ടാണ് ഗോൾഡൻ വേർഡ്സ് വന്നത്. ഹീസ് ലൈക്ക് Jumana is such a strong character that Jumana എനിക്ക് മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ജുമാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, and I will do that. And trust me, if the director says it, that's going to happen, and I just hope it happens very soon. അല്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇടണോ? ഉറപ്പായിട്ട് ഇടണം, കാരണം ഇതൊരു ട്രോൾ വരും ചങ്ങായി. കാരണം ഞാൻ അല്ല ട്രോളിന്റെ അല്ല ജുമാന, ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പൻഡ് അല്ലേ. ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, ടു ലെറ്റ് പീപ്പിൾ നോ അബൌട്ട് ഹൗ ബ്രില്യൻറ്റ് ഷീ ഈസ് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ധൈര്യമായി, കാരണം അത്ര വലിയൊരാളാണ് അത് പറഞ്ഞത്. നാളെ വെൻ ഷീ ഡസ് ദാറ്റ് മൂവി, ഐ എം ഗോണ കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഐ എം ഗോണ സേ ദിസ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഐ സ്പോക്ക് അബൌട്ട്, ദിസ് ഇസ് ദ മൂവി ഐ സ്പോക്ക് അബൌട്ട്. സോ ഗൈസ് ആ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ടാഗ് ചെയ്യണേ, ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പോഴും ടാഗ് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ യു നോ വാട്ട് ടു ഡു, ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ. അത് ഇപ്പം ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഹവ് സ്പോക്കൺ സോ ഫ്രീലി എവർ, ബട്ട് വീവ് ഹാഡ് സച്ച് എ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ഐ കാൻറ്റ് വെയിറ്റ് ടു പിക്ക് ഓൺ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോർ ആഫ്റ്റർ വി ഷട്ട് ദ ക്യാമറ. Which topic? So yeah, I guess this was a very
fun interaction. So that's pretty much it. I'll hopefully see you guys in the next video, but please make sure you like, comment, and subscribe. Okay. So comment down below what is it that you want us to do next time, okay? So we will do something like that. Alle? Correct. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത്, so we'll do it like that, okay? Okay, so that's pretty much it. Thank you so much for watching our video. By saying it, we're signing off. Bye. Ta-da!